Good morning, students. Once again, welcome back to our social science class. Today, we are going to discuss the third chapter, public administration. Podubharanam, public administration. And what's public administration? And what are the reforms? And what is the definition of public administration, and so on. And we know that as in a textbook, some of the institutions are given, number of institutions we in our daily life we use. Primary health center, Krishi Bhavan, police station, village office, panchayat, municipality, corporation, etc. etc. All these institutions deliver distinct or different എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നീഡ്സ് അല്ലേ, ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഓഫീസേഴ്സാണ് ഈ പറയുന്ന സംഘടന അല്ലേ. ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, പ്രൊമോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷി ഭവൻ, and maintain law and order, police station, and so on. Here, a Western administrative thinker Gladden says in a definition for what's public administration. Here, public administration is concerned with the administration of the government. Public administration is concerned with the administration of the government. That's the public administration. അതന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ public administration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Gladden says, or according to Gladden, who was Gladden, Western administrative thinker, and according to him, what's public administration? Public administration is concerned with the administration of the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തിനെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണക്രമത്തിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പൊതുഭരണം എന്ന് പറയാം. ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാം, അതിനെയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പൊതുഭരണം എന്ന് പറയുന്നത്. And from this definition we can understand that the important area of public administration is governmental administration. Important area is governmental administration, അല്ലേ? And public administration is the effective utilization of men and material for the implementation of existing laws, governmental policies, programs, and developmental projects. Government institutions are part of public administration. They function for the welfare of the people. And what's the needness of public administration? Or what's the importance of public administration? Or what's the significance of public administration? These are the significance of the or needness of the public administration. Formulate governmental policies, and public administration formulate governmental policies and ensure welfare of the people, then find out the solutions of the public issues, provides goods and services for the people. These are the significance of the public administration or needness of a public administration. Public administration ആവശ്യകത എന്തിനാണ്? To formulate governmental policies. ഗവൺമെൻറ്റൽ പോളിസികൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലേ? ഓരോ പോളിസികൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ പ്രദേശത്ത്, ഓരോ രാജ്യത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ആ പദ്ധതികൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർമുലേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റൽ പോളിസീസ്. Ensure welfare of the people, and one of the another important significance of public administration, ensure welfare of the people. ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, നല്ല ആശുപത്രികൾ കൊടുക്കുക, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ഫെസിലിറ്റി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നന്നാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ആൾക്കാർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ മതിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് നീഡ്സൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലേ? എൻഷുർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. നമ്പർ ഓഫ് തിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു എൻഷുർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി വൺ ഓഫ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓഫ് ദി
public administration. Then find out solutions to public issues. There are number of issues in public issues, അല്ലേ? ഓരോ സംഗതികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും അവിടെ ചില പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? ചിലപ്പം ഒരു നദിക്കരയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നു, അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വേണം, അല്ലേ? ആ ബ്രിഡ്ജ് ഈ പറയുന്ന ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൂടെ, അല്ലേ? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻസ് ടു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ്, പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. വൺ ഓഫ് ദി ബേസിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ്? പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദി പബ്ലിക് ഓർ ടു ദി പീപ്പിൾ. ദീസ് ആർ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ? ഫോർമുലേറ്റ് ഗവൺമെന്റൽ പോളിസീസ്, provide goods and services, ensure welfare of the people, and find out the solutions of the public issues. And Gandhiji also opined his opinion related to in connection with this public administration. Gandhiji expected the protection of the interest of all through public administration. All through public administrationലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതത്വം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ വാദിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു. But there are number of persons in our society who require special consideration and protection. He opined that public administration should consider them specially and protect them. അല്ലേ? താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും സമൂഹത്തിൽ, അല്ലേ? താഴെ പലതരത്തിൽ പിന്നോക്കം പോയ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അവരുടെയൊക്കെ ഉന്നമനം ആണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഗാന്ധിജി's concept of Grama Swaraj influenced India's outlook for the public administration to a great extent. Local government institutions were constituted on the basis of Gandhiji's idea, Grama Swaraj. And we know that last few days in our state there was an election to select the members to പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, അല്ലേ? വാർഡ് മെമ്പേഴ്സിന് തരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണകൂടം, അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ഭരണകൂടം, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണകൂടത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാമ സ്വരാജ്, അല്ലേ? അത് വൺ ഓഫ് ദി എയിം ഓഫ് ദിസ് അവർ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ബ്യൂറോക്രസി. ആരാണ്? ബ്യൂറോക്രസി is an essential part of പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻ എ സിംഗിൾ സെന്റൻസ് ഓർ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ വാട്ട്സ് എ ബ്യൂറോക്രസി. ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം. എന്ത് പറയാം? ദി എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദി കൺട്രി ആർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ബ്യൂറോക്രസി. എന്താണ്? ദി എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് under the public administration system and administer the country are together known as bureaucracy. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ്, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്യൂറോക്രസി ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട്, ഇനവിറ്റബിൾ ഫാക്ടർ, അല്ലേ? for the smooth administration, അല്ലേ? A country develops when human and material resources are utilized to the maximum, അല്ലേ? ഒരു രാജ്യത്തെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ രാജ്യം ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്യൂറോക്രസി വിച്ച് പ്രിപ്പയർസ് പ്ലാൻസ് ടു ഗദർ സയന്റിഫിക് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ദം ഇഫക്റ്റീവ്ലി. ഇറ്റ്സ് ദി ബ്യൂറോക്രസി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫലപ്രദമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതാരാ? ബ്യൂറോക്രസിയാണ് അല്ലേ? It is the bureaucracy which prepares plans for their scientific utilization of natural and human resources and implement them effectively. അല്ലേ? അതിന് വേണ്ട പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രസിയാണ്. ആ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബ്യൂറോക്രസിയാണ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, bureaucracy is an inevitable factor in the public administration, and this bureaucracy has its own features. And what are the features of bureaucracy? The first one is hierarchical organization, then permanence, then appointment on the basis of qualification, and then one of another feature of this bureaucracy was political neutrality, and the last one is professionalism. And what are the features of bureaucracy? One is hierarchical organization, then permanence, then appointment on the basis of qualification, then public neutrality and professionalism. By hierarchical organization we mean what? What's a hierarchical organization? Hierarchical organization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? Bureaucracy is organized in such a way that there is one employee at the top and the number increases when it reaches to the lower level. This is known as hierarchical organization. Like a pyramid. This is hierarchical organization. ഇവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് താഴെ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഞ്ച്, 2 ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അയാൾക്ക് താഴെ 2, 3, 4 ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതിൻ്റെ താഴെ വേറെ ലാസ്റ്റ് തട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ദിസ് ഈസ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. Bureaucracy is organized in such a way. It's organized in such a way that there is one employee at the top, and the number of employees reaches to the lower level. താഴെത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി നോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും DGP കേട്ടില്ലേ? DGP അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഓഫീസിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു സപ്പോസ് സ്കൂൾ ഓഫീസ് അല്ലേ? സ്കൂളിൽ HM, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ദെൻ ഡെപ്യൂട്ടി HM, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ദെൻ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാർ, ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്ലർക്ക്, ദെൻ പ്യൂൺ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഏതാ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അല്ലേ? DGP, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, DGP ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് അല്ലേ? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലോ DGP ഉണ്ടാവും, ദെൻ ADGPകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അസിസ്റ്റന്റ് DGPകൾ ഉണ്ടാവും. അതിന് പിന്നെ താഴെ അങ്ങനെ ഏതാ ഓരോ ജില്ലക്കുള്ള ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾ ഉണ്ടാവും, DYSPമാരുണ്ടാവും, SP മാരുണ്ടാവും, CI ഉണ്ടാവും, SI ഉണ്ടാവും, അവസാനം ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾസ് അല്ലേ? സാധാരണ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചർ. ദെൻ പെർമനൻസ് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകും. ആർക്ക്? ഈ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലേ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ഓഫ് ഈ പറയുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് പെൻഷനാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും അല്ലെ? ഒരു പ്രത്യേക വയസ്സ് വരെ. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ജോലിയിൽ കയറിയത് മുതൽ ആ പെൻഷൻ ഇയർ വരെ എന്തായാലും ജോലിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പെർമനൻസ്. Persons appointed will continue in service till the age of retirement. Till continue at the age of retirement. One of the another feature of bureaucracy. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ജോലിയിൽ കയറിയത് മുതൽ കയറിയാൽ ആ സർവീസിൽ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആര് വന്നാലും ഏത് ഗവൺമെൻറ് വന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗവൺമെൻറ് വന്നാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും, അടുത്ത ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അത് പഞ്ചായത്തിലേക്കാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇലക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ ഭരണാധികാരികൾ വരും. ബട്ട് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചറാണ് പെർമനൻസ്. അവർ
till the age of retirement അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ സർവീസിൽ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ, ഓരോ തസ്തികകൾക്കും ഓരോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു തസ്തിക, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ആകാൻ വേറൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനെ 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 പല പല തസ്തികകൾക്കും പല അതിൽ 7th ക്ലാസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, 10th ഉണ്ടാവും, 12th ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ആ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ കേരള PSC, കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കും, വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി പരീക്ഷ നടത്തും. പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും, അഭിമുഖം ഇന്റർവ്യൂ തയ്യാറാക്കും, അങ്ങനെ പലതും തയ്യാറാക്കി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കും. All these based on what? Based on the qualification. Based on qualification. Employees are recruited and appointed on the basis of their educational qualification. One of the another feature. Then political neutrality. Political neutrality അത് പലപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചർ. ഒരു ബ്യൂറോക്രാസ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് മാറി വന്നാൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായാൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും ആര്, ഈ ബ്യൂറോക്രാസ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വേണം അല്ലേ. Bureaucrats are liable to implement the policies of whichever party comes power അല്ലേ. ഏത് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ആ പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇച്ഛകൾ പോളിസികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ്. അവർക്ക് എന്തില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വേണം, പൊളിറ്റിക്കൽ പക്ഷപാതിത്വം പാടില്ല. പാർട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദെയർ വർക്ക്, ദേ ഷുഡ് ആക്ട് ന്യൂട്രലി. പലപ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വൺ ഓഫ് ദി ഫീച്ചറാണ് ഈ ബ്യൂറോക്രസിന്, അത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്, പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊഫഷണലിസം. ആൻഡ് എവറി ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ദെയർ വർക്ക്. ഓരോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഓരോ തസ്തികളിൽ, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ പക്ക പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും, പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫീച്ചർ ദിസ് ബ്യൂറോക്രസി. ആൻഡ് these five are the features of bureaucracy. Okay, I think you are thorough with this features of what is bureaucracy and what is public administration and what is this features of bureaucracy. Okay, let's conclude today's class. Thank you.